Good morning. Welcome to the third day of the workshop on application of information and communication technology in blue economy. Over the past 2 days, we had a series of enlightening sessions that gave us valuable perspectives on aquaculture technologies, government initiatives, and sustainable fishery practices. We truly appreciate everyone's presence and active participation throughout the day 1 and day 2. Today marks concluding the day of the workshop. We have another few sessions today. So now we'll begin with our first technical session. Mr. Govindraj sir is the director of Bubi Enterprises and a seasoned aquaculture and fisheries expert with over 20 years of professional experience in aquaculture production, processing, and marketing of fish and fishery products. He holds a master degree in fisheries science with specialization in aquaculture from the ICAR Central Institute of Fisheries Education, Mumbai. Mr. Govindraj sir has worked extensively across India and Africa, leading several international aquaculture ventures. Notably, he established one of the largest and most advanced commercial tilapia farm in Niagara with a capacity of 15 million fry, 1,500 metric tons of cage grow fish, and 5,000 metric tons of processed frozen tilapia. His expertise over tilapia, hatch and grow out prediction, catfish culture, shrimp farming, aquaculture management, and fish marketing. He has also served an aquaculture consultant and technical expert for multiple projects in Nigeria, Ghana, and Zambia, contributing significantly to expansion of tilapia production in Africa. We are honored to give him with us today to share his experience on current challenges in tilapia production and marketing. I now invite our coordinator to kindly welcome Mr. Govindraj sir with a gift. Sir, we warmly welcome you to address the gathering. Good morning, everyone. It's my great pleasure to be here with all of you today. Thanks to organizers, thanks to RIT, and my special thanks to Dr. Raghavendra sir. He has been after me for the last 2 months, and he has been meticulously planning this event. And I'm grateful to him for bringing me here, and I'm happy to be here with you all. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದವರೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ತಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸರ್? ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಲಾಪಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ. ತಾವು? ಓಕೆ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ. ಓಕೆ, ಸರಿ ಸರಿ. ನಾನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ. ಸೊ ಮೇಯ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಲಾಪಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟ್ಫಿಶ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕ್ಯಾಟ್ಫಿಶ್. ಸೊ ನಾನೀಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ತಿಲಾಪಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ತಿಲಾಪಿಯ ಬಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫಿಶ್ ಸ್ಪೀಷೀಸು. ಯಾಕೆ ಅದು ಪಾಪ್ಯುಲರು, ಯಾಕೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಈಗ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಿಲಾಪಿಯ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ರಘುನಾಥ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ತಿಲಾಪಿಯ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ. ಓವರಾಲ್ ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಿಲಾಪಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಬಟ್ ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್, ಸಸ್ಟೈನಬಲ್, ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್, ಮತ್ತು ರಿಸ್ಕ್ ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೈ ತಿಲಾಪಿಯಾ ಇಸ್ ಸೋ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನೇಟಿವ್ ಟು ಆಫ್ರಿಕಾ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ 127 ಕಂಟ್ರೀಸು. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 150 ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ತಿಲಾಪಿಯಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಲೀನ್ ಫಿಶ್, ವೈಟ್ ಮೀಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮಚ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸು ಇದು ಲೀನ್ ಫಿಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೋಸ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಸಲೈನ್ ವಾಟರ್, ಬ್ರಾಕಿಶ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈವನ್ ಸಿ ವಾಟರ್ ಇರೋ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ತಿಲಾಪಿಯಾ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು, ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಪ್
ಟು 15 PPT ಸೆಲ್ನಿಟಿವರೆಗೂ ಇದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಮ್ನಿವರಸ್ ಫಿಶ್ ಇದು, ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಫೀಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಫಿಶ್. ತುಂಬ ಹಾರ್ಡಿ ಸ್ಪೀಶೀಸು, ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಪಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ, ಕೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ, ರೀಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಟ್ಯಾಂಕ್ಸು, ಅಕ್ವಾಪೋನಿಕ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕೇಜ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಸೊ ಅವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಪಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 18 to 20 tons per hectare per year ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಿಲಾಪಿಯ. ಹಾಗೆ ಕೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ 1 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ಗೆ ಒಂದು 27 to 30 kgsವರೆಗೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಕೇಜ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು 100 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಕೇಜಸ್ಲಾದರೆ 5 to 6 tons ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ 500 ಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಇದು 500 ಗ್ರಾಮ್ ಅಟೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಬಲ್ ಸೈಜ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು 600-700 ಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಬೆಳೆಸಿದಷ್ಟೊಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ತಿಲಾಪಿಯ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 1 kgಗೆ ಒಂದು 25 ರಿಂದ 30 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾವು ತಗೋಬೋದು. ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂದು 70 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಿಲಾಪಿಯ. ಸೊ 100 ರಿಂದ 105 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಫಿಶನ್ನು. ಸೊ ROI, ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ನೀವು ಹಾಕಿದಂಥ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ 20 ರಿಂದ 25% ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫಿಶ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ತಿಲಾಪಿಯ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3rd ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಫಿಶ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಹಾಗೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೇನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ಹೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. EU ಮತ್ತು US ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್. ಮತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಕ್ರಾಪನ್ನು ತೆಗಿಬೋದು. ಮತ್ತು ಫೀಡ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಫೀಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 1 kg ಮೀನು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಫೀಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ 1.3 to 1.4 ಕಿಲೋ ಫೀಡ್ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು 1 kg ಬಯೋಮಾಸ್ ಫಿಶನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಚಿಕನ್ನು ಮತ್ತು ಪಿಗರಿ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಫೀಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಕಡಿಮೆ ಮೀಟನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ಬಟ್ ಫಿಶ್ ತುಂಬ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಫೀಡನ್ನು ಮೀಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಎಗೇನ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಟು ವೇರಿ ವಾಟರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು, ಸೆಲ್ನಿಟಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಆಡಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ತಿಲಾಪಿಯಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2024 7 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು $26.4 ಬಿಲಿಯನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ಬೈ 2030 ಒಂದು 9.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾರಂತಂದರೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಸ್ ತಿಲಾಪಿಯಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ 2.2, ಈಜಿಪ್ಟಲ್ಲಿ 1.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಸು, ಚೈನಾದಲ್ಲಿ 1.4. ಈಗೊಂದು 5 ರಿಂದ 6 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಚೈನಾ ಟಾಪಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರು ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಸ್ ತಿಲಾಪಿಯಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಫೀಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ತಿಲಾಪಿಯಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿಂದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಿಲಾಪಿಯಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಭ ಕಡಿಮೆ ಆದಂತೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ತಿಲಾಪಿಯಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರು, ರೈತರುಗಳು ತಿಲಾಪಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರು. ಬಟ್ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಘಾನಾ ಮತ್ತು
ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಹೆಚ್ಚು ತಿಲಾಪಿಯ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಡಿಷನಲ್ ನಮ್ಮ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತಿಲಾಪಿಯ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 23,000 ಟನ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ತಿಲಾಪಿಯ, ಬರೀ 23,000. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಬಂದು ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನು ಕಾರ್ಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಶ್ರಿಂಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವರು ಸ್ಲೋಲಿ ಇವಾಗ ತಿಲಾಪಿಯ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಸ್ಲೋಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 23,000 ಟನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರೋದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಪ್ಲಾನಿಂಗಲ್ಲಿ 2026-27 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 750,000 ಟನ್ಸ್, 7,50,000 ಟನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. 2031-32 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು 2.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತಿಲಾಪಿಯ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಮೀನು, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ $3.9 ಬಿಲಿಯನ್ ಫೋರೆಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ತರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತಿಲಾಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಬಂದು ನಾನು ಮೊದಲು ತೋರಿಸಿದಂಥ ನೈಲ್ ತಿಲಾಪಿಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತೂ ಕರಿತೀವಿ. ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ತಿಲಾಪಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ, ಆದರೆ ಅದೇ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೋತ್ ರೇಟನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫಿಶ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಲಾಪಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೆಡ್ ತಿಲಾಪಿಯಾ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಈ ಫಿಶ್ಗೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು. ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಓರಿಯೋಪ್ರೊಮಿಸ್ ಆರಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಸಾಂಬಿಕಸ್. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮೊದಲು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಓರಿಯೋಪ್ರೊಮಿಸ್ ಮೊಸಾಂಬಿಕಸ್ ಅಂತ. ಆ ಫಿಶು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜಿಗೆ ಬೆಳೆಯೋದು, 200 ಗ್ರಾಮ್ ಅದು ಎಳಿಯೋದು. 100 ಗ್ರಾಮ್ ಬೆಳೀತಿದ್ದಾಗೆ ಅದು ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗೋದು. ಒಂದು ಮೀನು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 300-400 ಎಗ್ ಮೊಟ್ಟೆ ನೀಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಬರೋಂಥ ಮರಿಗಳು ಬೆಳೆದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ತಿಲಾಪಿಯಾ ಮೀನೇ ಕಾಣೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ತಿಲಾಪಿಯಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಶ್ ಫಿಶ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಲಾಪಿಯಾ, ಈ ರೆಡ್ ತಿಲಾಪಿಯಾ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಓಕೆ, ಈ ಫಿಶನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೋಬೋದು ಅಂತ. ತಿಲಾಪಿಯಾದ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೇಜಸ್. ಸೊ ಕೇಜಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಪಾಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಕೇಜ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ RAS, ಬಯೋಫ್ಲಾಕೋ, ಅಕ್ವಾಪಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಈ RAS ಅಂತಂದರೆ ರೀಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಾವು ಏನು ಒಂದ್ಸರಿ ವಾಟರ್ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಾಂಡ್ಗೆ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ, ಅದೇ ವಾಟರ್ನ ಮತ್ತೆ ರೀಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ತೆಗೆದು ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಾಟರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಯೋಫ್ಲಾಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಅಕ್ವಾಪೋನಿಕ್ಸ್ ಸಣ್ಣ ಈಗ ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೆರೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಮೀನನ್ನ ಅವರೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು. ಇದು ಈ ಅಕ್ವಾಪೋನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೇಜ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಕೇಜ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಭೂಮಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಭೂಮಿ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ. ಈಗ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಇದೆ, ರಿವರ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ರಿಸರ್ವಾಯರ್ಸು, ಅಂಥ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಹಾಕಿ ತಿಲಾಪಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ನೀರಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಈಲ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಫಿಶನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಬಂದರೆ ಅದೊಂದು 4 to 5 ಮೀಟರ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಡೆಪ್ತನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಫಿಶ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂಡವಾಳದ್ದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಾಂಡ್ ಆದರೆ ಪಾಂಡ್ ಡಿಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದೆ, ಬಂಡವಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೇಜಸ್. ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಜಸ್. ಇದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ರೀಗಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ.
ದೇ ಆರ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ತಿಲಾಪಿಯಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು. ಸೊ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ತಿಲಾಪಿಯಾ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಕೇಜಲ್ಲಿ 40 ರಿಂದ 50 ಟನ್ ತಿಲಾಪಿಯಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕೇಜಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂಥ ಗ್ಯಾಲನೈಸ್ಡ್ ಪೈಪ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಪೈಪ್ಸು, ಡ್ರಮ್ಸು ಅಂತ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ರೆಡ್ ತಿಲಾಪಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ರೆಡ್ ತಿಲಾಪಿಯಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮು. ಸೊ ಈ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಕೂಡ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಲಾಪಿಯಾ ರೀತಿಯೇ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೈತರುಗಳು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೈತರುಗಳು, ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೇಜ್ಗಳು ಹಾಕೋದ್ರ ಬದಲು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕೇಜ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ 3 ಮೀಟರ್ ಬೈ 1.5 ಮೀಟರು, 2 ಮೀಟರ್ ಬೈ 4 ಮೀಟರು ಆ ಥರ ಕೇಜಸ್ನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಿವರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಲಾಪಿಯಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಕೇಜ್ದು, ಆದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಫಿಶ್. ಒಂದು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 600 to 700 ಫಿಶ್ವರೆಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಿಶ್ ಕೇಜಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ವೆಯ್ಟ್ ನೆಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಇದು ಪಾಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಪಾಂಡಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆನೆ, ಜಸ್ಟ್ ಪಾಂಡ್ ಡಿಗ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ. ಕೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ರಿವರ್ ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಎಫ್ಲೂಯೆನ್ಸನ್ನು ಡಂಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ವಾಟರ್ ಬಂದು ಫಿಶ್ ಕೇಜಸ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಿಶ್ ಮೊಟಾಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಪಾಂಡಲ್ಲಾದರೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ವಾಟರು ಕ್ಲೀನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀರನ್ನು ಇಂಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ವಾಟರ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಂಡಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈ ಪಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಫಿಶ್ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫೀಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ನಾವು ಫೀಡ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಫಿಶ್ಗೆ, ಕೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಾದರೆ 100% ಫೀಡಿಂಗ್ ನಡಿಬೇಕು. ಬಟ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದರೆ 50% ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಿಶ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲೋ ಈಲ್ಡ್, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು 18 to 20 tons per hectare per annum ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್. ಇದು ಬಯೋಫ್ಲಾಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಫಿಶ್ಶಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಫೀಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಶಿಂದ ಬರೋ ಫಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರು, ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಂಡ್ ಬಾಟಮ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆದಾಗ ಅದರಿಂದ ಅಮೋನಿಯಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಬ್ನಾಕ್ಷಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಲೀತಲ್ ಕೂಡ ಫಿಶ್ಗೆ. ಅದರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು 0.5 ಮೋರ್ ದೆನ್ 0.5 ppm ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಷ್ಟು ಸೊ ಅದು ಲೀತಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಿಶ್ ಮೊಟಾಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥದ್ರಿಂದ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ನ ಅದನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಪಂಪಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಬಯೋಫ್ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಫೀಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಸೋರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರೈಸ್ ಬ್ರಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಸ್ ಪೌಡರು, ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೇಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು? 15:1. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 1 portion ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆಡ್ 15 ratios ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಆಗ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಇಂಟು ಯೂಸಬಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫ್ಲಾಕ್ that will become food for the fish as well as for the phytoplankton. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಐಟಮಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಸ್ ವಾಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜು, ಲೆಸ್ ಫೀಡ್ ಯೂಸೇಜು, ಮೋರ್ ಈಲ್ಡ್. ಇದು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಮಾಲಿ, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ 3 ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪಾಂಡು, ಕೇಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬಯೋಫ್ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇರೋದು ಬಯೋಫ್ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ
ಕೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಾದರೆ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಮತ್ತು ಪಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಲೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರಿಸ್ಕು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಪಾಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಬಂದಿರೋಂಥ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೆ ರೈತರುಗಳು ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋದು. ಸೊ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇರೋಲ್ಲ ವಾಟರಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ 1 ವೀಕ್ 10 ಡೇಸ್ ಹಾಗೆ ಸ್ಲೋ ಗ್ರೋತ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಂತರ ಮೊಟಾಲಿಟಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ನೀವೇನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಎ ಐ ಮತ್ತು IoTಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏರೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಆನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರೋ ಲೈಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗ ರೈತರು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆವರೆಗೂ ರನ್ ಆದರೆ 12 hours ರನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಇದೆಯೋ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಏರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಕಾಸ್ಟು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮ AI ಮತ್ತು IoT ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್ಗೆ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 0.5 ppm ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಲೀಥಲ್ ಟು ಫಿಶ್. ಸೊ ಅದು ರೈಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಸೆನ್ಸಾರ್ಸು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ರೈತರುಗಳಿಗೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಂಡ್ ನಂಬರ್ 1ನಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಮೆಷರ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಕೇಜಸ್ದು. ಇದೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಹ್ಯಾಚರಿ, ತಿಲಾಪಿಯಾ ಹ್ಯಾಚರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 15 million ಫ್ರೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸೀಡ್ಸನ್ನು ಅದು ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಜಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಆ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 to 6 months ಕೇಜಸಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ 3 to 4 times ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ತಿಲಾಪಿಯಾ ಫಿಂಗರ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 1 inch 1.5 inch ಸೈಜ್ ಇರೋಂಥ ಫಿಂಗರ್ಲಿಂಗ್ಸ್. ಆ ಸೈಜನ್ನು ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ 6 meter by 6 meter ಇರುವಂಥ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೇಜಸ್ಸು. ಅದರದ್ದು ನೆಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಬಂದು ಅರೌಂಡ್ 4 to 5 meter ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಕೇಜಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ದು ವಾಟರ್ ಡೆಪ್ತ್ ಬಂದು ರಫ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 18 meters. ನೆಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದು 3 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ವಾಟರ್ ಡೆಪ್ತ್. ಇವೆಲ್ಲ HDP ಕೇಜಸ್, ಮೇಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಇದರ ಲೈಫ್ ಬಂದು ಮೋರ್ ದೆನ್ 20 years. ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ, ಮೇಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಎಥಿಲೀನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಅದ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು 10+ years ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಒಮ್ಮೆ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಈಸಿ ಟು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಿಶ್. ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫಿಶನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಕೂಪ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೋಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಬೋಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ರೆಡ್ ತಿಲಾಪಿಯಾ. ಇದು ಸ್ಕೂಪ್ ಮಾಡಿ ಫಿಶನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈಸಿ ಟು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್. ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 ಜನ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, 1 kg ಆಗಲಿ ಒಂದು 2 hours ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಫಿಶ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು ಚಿಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 to 6 degree ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುವಂಥ ಚಿಲ್ಡ್ ವಾಟರು ಇಲ್ಲ ಐಸ್, ಫ್ಲೇಕ್ ಐಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫಿಶ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಿಟೀರಿಯರೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಫಿಶ್ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಗೇಟಿಂದನೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಚಿಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇದು ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಅದನ್ನು ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ
ಕೋಲ್ಡ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ 1 year ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಚಿಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ 5 to 6 days ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಶ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ. ತಿಲಾಪಿಯಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟದೇನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ. ಈ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಂತಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫಿಂಗರಿಂಗ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಸೀಡ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀಡ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಸೀಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಫಿಶು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮೊರ್ಟಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿದಿರ್ತವೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಕಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಚರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 1 or 2 ಹ್ಯಾಚರಿ ಸತ್ಯ ಇರುತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ. ಸೊ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೀಡ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ತರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಸರ್ವೈವಲ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಒಂದು 12 to 13 hours ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈವನ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 18 hours ತಗೋಬೋದು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು 1000 ನಂಬರ್ಸ್ನ ಬೈ ಮಾಡಿದರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಉಳಿಯೋದೇ ಒಂದು 600 ಅಥವಾ 700 ಉಳಿಬೋದು. ಆ ಥರ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮಾನೋಸೆಕ್ಸ್ ತಿಲಾಪಿಯಾ. ಮಾನೋಸೆಕ್ಸ್ ತಿಲಾಪಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಮೇಲ್ ತಿಲಾಪಿಯಾಗೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗೋದು ತಿಲಾಪಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮೇಲ್ ತಿಲಾಪಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. SOP ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ SOP ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಯಾವ ಫಿಶನ್ನು ಯಾವ ಸೈಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫೀಡ್ ಯಾವ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೀಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ಸೊ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಂತಂದರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಾವು ತಿಲಾಪಿಯಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕಾರ್ಪ್ ನಾನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಈಸಿ, ಸೀಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಮತ್ತು ಫೀಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಂಥ ಕಾರ್ಪ್ ಸೀಡನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಶ್ರಿಂಪ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಕಮಾಡಿಟಿ. ಸೊ ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶ್ರಿಂಪ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು ತಿಲಾಪಿಯಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಶ್ರಿಂಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸು ತಿಲಾಪಿಯಾಗೆ ಕಡಿಮೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, 1950s ತಿಲಾಪಿಯಾನ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೊಜಾಂಬಿಕಸ್ನ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಶ್ ಫಿಶ್ ಆಗಿ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ತಿಲಾಪಿಯಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ನಾವು ಅದೇ ತಿಲಾಪಿಯಾ ಬಾಡಿ ಶೇಪ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ತಿಲಾಪಿಯಾ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಮೊದಲು 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ತರ್ತಿದ್ವಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಡೋದು. ಅಂಥ ಫಿಶ್ ನೀವು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಬೈ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ತಿಲಾಪಿಯಾಗೆ. ಬಟ್ ಅದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಶ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಂಥ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಸು, ಪಬ್ಸು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸು ಇಂಥ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೈತರುಗಳು. ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ತಿಲಾಪಿಯನ್ನ ಲಾರ್ಜ್ ರಿಸರ್ವೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಸರ್ವೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಈ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದು ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿಲಾಪಿಯಾ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಂಡ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ್ ಸ್ಟಾಕಿಂಗು ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಪಾಂಡ್ ವಾಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ರಿವರು ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮ್ ಸೇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಿಲಾಪಿಯಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತಿಲಾಪಿಯಾ ಮಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬಯೋಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಜನಗಳು ಬಯೋಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇ ಲ್ಯಾಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಯೋಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸೀಸ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೂ $1 billion ತಿಲಾಪಿಯಾದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ $1 billion ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸೀಸ್ ಔಟ್ಬ್ರೇಕಿಂದ. ಸೊ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಔಟ್ಬ್ರೇಕ್ನ ನಾವು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾಸಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಬಯೋಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು.
ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ನ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಫೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಈಗ ಫೀಡ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೈನ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫೀಡ್ ಬೇಕಂತಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಫೀಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿಲ್ಲ, ಫೀಡ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಗೈನ್ ಆಂಧ್ರದಿಂದ ತರಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಹೈ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫೀಡ್ ಬೇಕಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೈಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಫೀಡ್ ಮಿಲ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ತಿಲಾಪಿಯ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾನ್ಫಿಟ್ ಬ್ರೀಡರ್ ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲ್ ತಿಲಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಫಿಶ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಚಿಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5 to 6 days ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಐಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಚಿಲ್ಡ್ ರೂಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಶ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ತಿಲಾಪಿಯಾ. ಈಗ ಫಿಶ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಾದರೆ ಶ್ರಿಂಪ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಿಶ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೀನು ಮೆರೈನ್ ಫಿಶ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಮೆರೈನ್ ಫಿಶ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಲಾಪಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಲೈಕ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೂ ಮೆರೈನ್ ಫಿಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಿಲಾಪಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್, ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಬೆಟರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ತಿಲಾಪಿಯಾ. ಮತ್ತು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು. ಈಗ ಮತ್ಸ್ಯ ಮೇಳ, ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಇಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್, ತಿಲಾಪಿಯಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ತಿಲಾಪಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೀನಿದೆ, ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ತಿಂತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ತಿಲಾಪಿಯಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಿಲಾಪಿಯಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಟೇಸ್ಟಿ ಫಿಶ್. ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ತಿಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಡಿಸೀಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದು ಮೇಜರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ತಿಲಾಪಿಯಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಬರೋಂಥ ಡಿಸೀಸು. ಇದರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ $1 billion ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೇನ್ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಎಕರೆ ಪಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 10,000 ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡೋ ಕಡೆ 25,000 ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಿಶ್ ಗ್ರೋತ್ ಬರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಫಿಶ್ಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಲಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಕ್ ಅಂದರೆ ಕೇಜ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂ. ತಿಲಾಪಿಯಾ ಲೇಕ್ ವೈರಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅದು. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದು ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಸಣ್ಣ ಸೈಜಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50% ಫಿಶ್ ಮೊಟಾಲಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 200 ಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ಮೇಜರ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡೋಂಥ 50% ಫಿಶ್ ಮೊಟಾಲಿಟಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 200 ಗ್ರಾಮ್ವರೆಗೂ 100% ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೊನೆಗೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಿಶ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಿಶ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇವಾಗ ಏನಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಫಿಶ್ ಯಾವ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೈರಸ್ನ ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಫಿಶ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂಥ ಫಿಶನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಫಿಂಗರ್ಲಿಂಗ್ಸು ಫ್ರೈಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬೆಟರ್ ಯೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಮತ್ತು ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಲ್ಲೇ ಸಿಗೋವಂಥ ಮೇಯ್ಸು, ಸೋಯಾ ಮತ್ತು ರೈಸ್ ಬ್ರಾನ್ ಇಂಥದ್ದು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು
ಫೀಡ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮ್ ಗೇಟನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಫಿಶ್ ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೀಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಸೀಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಲಾಸಸ್, ಡಿಸೀಸಸ್. ಸ್ಲೋ ಗ್ರೋತ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ಏನಂತಂದರೆ ಪೂರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫಿಂಗರ್ಲಿಂಗ್ಸು ಮತ್ತು ಪೂರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫೀಡ್. ಮೂರನೇದು ಬಂದು ಪೂರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಹೈ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಡೆನ್ಸಿಟೀಸು, ಓವರ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು. ಮತ್ತು ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಂಟರ್ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಯಾವಾಗ 12 ಡಿಗ್ರಿ 13 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಎನಿವೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪಾಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಡೋರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲೈಕ್ RIS, ಬಯೋಫ್ಲಾಕ್ ಇಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಕೇಜಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಪಾಂಡ್ ಆಗಿರಲಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. AI ಆ್ಯಂಡ್ IoT ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಬೆಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನೀವು ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಚರೀಸಿಂದ ಸೀಡ್ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಫಿಶ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಮನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದರೆ 6 ರಿಂದ 7 ತಿಂಗಳು ಇವರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮಿಡ್ಲ್ ಮನ್ ಬಂದು ವಿತಿನ್ 24 hours ಇವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಬೈ ಮಾಡಿ 1 ಕಿಲೋ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಮಾರೋದು 130 ರೂಪಾಯಿ. 30% ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 24 hours ಅವರು 30% ಮಾರ್ಜಿನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ 10 to 12%. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ ಮಾರ್ಜಿನನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಮಿಡ್ಲ್ ಮನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವರೇನು ಫಾರ್ಮ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಹೈವೇಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಶಾಪ್ಸ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೈತರು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇದು ವಾಟ್ಸಪ್ಪು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಗೇಟ್ ಕಡೆ ತರ್ಬೋದು. ಹೆಚ್ಚು ಫಿಶ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮತ್ಸ್ಯ ಮೇಳ, ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೈತರುಗಳು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಿಶ್ ಸ್ಟಾಲ್ಸು, ಫಿಶ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸು, ಫಿಶ್ ಕೆಫೆ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಫಿಶ್ಗೊಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಈ ಹೋಟೆಲ್ಸು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸು, ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೈಸ್ ಬೈ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅವರು ಹೋಟೆಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಮಿಡ್ಲ್ ಮನಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ನು 30% ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಸಿಟೀಸ್, ಟೈರ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈರ್ 2 ಸಿಟೀಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದು, ಮೈಸೂರು, ಮಂಗಳೂರು ಇಂಥ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ನಾವು ತಿಲಾಪಿಯನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 700 ಪಬ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪಬ್ಬಲ್ಲಿ ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಪಬ್ಬಿಗೆ 100 kg ಪರ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ 7 tons ಬೇಕು ಒಂದು ವೀಕ್ಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಈ ಚಾಲೆಂಜಸ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಈ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಸಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯಾಚರಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫಿಂಗರಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಟ್ರೈನ್ ಅವರ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ನಡೆಸಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಿಶನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಫೀಡನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಬಯೋಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕೆ ಬಳಸೋದು. ನಂದಿನಿ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ತಿಲಾಪಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ ಮೋರ್ ತಿಲಾಪಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಏನೇನಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ತಿಲಾಪಿಯನ್ನು, ಎಕ್ಸಸ್ ತಿಲಾಪಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಫಾರೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೇನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನಾ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದರು. ಆ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ತಿಲಾಪಿಯಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಫಿಶ್ ಆಗಿರಲಿ, ಶ್ರಿಂಪ್ ಆಗಿರಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 40% ಇಂದ 60% ವರೆಗೂ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ,
ಆಮೇಲೆ ಯಾರು RIS ಕೇಜ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸೀಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 7-8 ಡೇಸ್ ಇದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ಈ ಸ್ಕೀಮು. ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ರೈತರು. ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನೈಸಿಂಗ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಟು, ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ತಿಲಾಪಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫಿಶ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಫಿಶನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಆದರೆ ಇದು ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫಿಶ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ಲೋಬಲಿ. ಸೊ ಈ ಫಿಶನ್ನು ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಈಗೇನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಲೆಂಜಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸು ಅವನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಶೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ತಿಲಾಪಿಯಾ ನಾವು 2.2 ಮಿಲಿಯನ್ವರೆಗೂ 2035-36 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಿದೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 12 ಮೇಜರ್ ರಿಸರ್ವೈರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. 12 ಮೇಜರ್ ರಿಸರ್ವೈರ್ಸಲ್ಲಿ 1% ಏರಿಯಾನ ತಿಲಾಪಿಯಾ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಜ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 112 ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ತಿಲಾಪಿಯಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 1,12,000 ಟನ್ 1% ಏರಿಯಾ ಅಷ್ಟೇ ರಿಸರ್ವೈರ್, ಓನ್ಲಿ 1% ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟರಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ಟನ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಲಕ್ಷ ಟನ್ನನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇದೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. ಅದೇನಾದ್ರು ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು, ಫೀಡ್ ಮಿಲ್ಲು, ಹ್ಯಾಚರೀಸು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮಂಥ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ನಾನು ಸರ್ ಹತ್ರ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮತ್ತು IoTನ ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್ಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ರಿಸ್ಕ್ ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. That's my presentation. Thank you. Just see these clips where we have opportunity to work out. Just see these clips. So Sir has worked in many international places like Nigeria, Kenya. Physically was there. He is a consultant and he is into it. So respect. ಅದೇ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಲೋಕಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್, ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೈನಾದಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೇಜಸ್ನ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಲೋಕಲಾಗಿ ಸಿಗ್ತಿರೋಂಥ ಡ್ರಮ್ಸು, ಪೈಪ್ಸು ಅಂಥದ್ದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕೇಜಸನ್ನು ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲೂ, ಇವನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಈಸಿ, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ತುಂಬ ಈಸಿ, ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೇಜ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪೆಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೇಜ್ ಈ ಥರದ್ದು 6 ಮೀಟರ್ ಬೈ 6 ಮೀಟರು ಒಂದು ಕೇಜನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅರೌಂಡ್ 60,000 ರಿಂದ 70,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ 1 ಎಕರೆ ಪಾಂಡನ್ನು ಡಿಗ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 1.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ 1 ಎಕರೆ ಪಾಂಡಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು 5,000 ರಿಂದ 6,000 ಟನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಅದೇ 1 ಕೇಜಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದು 6 ಮೀಟರ್ ಬೈ 6 ಮೀಟರ್, ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಟನ್ನಿಂದ 6 ಟನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು 8 to 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗಿಂತ ಕೇಜಸಲ್ಲಿ 8 to 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. So this is cage culture. So ಹೊರಗಡೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ರಿವರ್ ಅಥವಾ ಪಾಂಡ್, ಡ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾಕೆ ಕೇಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ
ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹಿಡಿಯೋದು ಸುಲಭ. ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅದು ಒಂದು, ಹಿಡಿಯೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇಂದ ಒಂದು KG ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೀನನ್ನು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ರೂಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 114. ನಾವೇನೋ 200 ಜನ ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಫೋಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಮೀನಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ DO ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಮೆನಿ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್. ಅಮೋನಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಮೋನಿಯಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಮೋನಿಯಾ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಮ್ಬೆಡೆಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಅದು ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಡೋರು ಯಾರು, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಮಂತ್ರಂ ಅಕ್ಷರಂ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಮೂಲ ಮನೋಷಧಂ ಅಯೋಗ್ಯ ಪುರುಷೋ ನಾಸ್ತಿ ಯೋಜಕಸ್ತತ್ರ ದುರ್ಲಭ. ಅಮಂತ್ರಂ ಅಕ್ಷರಂ ನಾಸ್ತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಲೆಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಡ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ plant also have got medicine value. Then what is the problem? Yojakastra means planning people are in this case. Our planning now madure where we can keep. So DOದು ಸೆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್? ನೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಮಧ್ಯದ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ತೀರದ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೂಟರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಪ್ಪ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ wireless communication, CCTV, so it's very good in that. So ನಾವು ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೌಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ GSM ಡಿವೈಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. GSM ಆ GSM ನ ಹಾಕಿ ನೀವು where at a remote level we can see the various sensed value. So ammonia, DO level, then nitrate, TDS, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ 24/7 ಬರೋ ಥರ ಮಾಡೋದು. ಅದೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ DO ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು, ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೌ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ DO, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪುಟ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ DO ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ, ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ತಂದು ಸುರಿತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು? ಈ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೂರನೇದು ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಇದೆಯಾ ಅದು? ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದಾಗ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಓಡಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಫೀಚರ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೈನಸ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅಂತ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮೀನನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಗ್ರಾಫಿನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ವಿಂಗ್, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು ಇದೆಯಾ, ರೋಗ ಇದೆಯಾ. ಈ ಥರನ ಕೆಲವು ಫಿಶಸ್ಗೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಫಿಸಿಕಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಬಟ್ ಪೈಲಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದಿದೆಯಾ ನೋಡಿ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್. ಈ ಮೂರನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಕೂಡ, ನಂಬರ್ ಈಗ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಮೇಜ್ ತಗೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಮೇಜ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈನ್ ದ ಮಾಡೆಲ್. 1000 ಎಷ್ಟು ಇಮೇಜಸ್ ತಗೊಂಡು ಫಿಸಿಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್, ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೋ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಲೈವ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಷನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಸರ್. ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ಇದೊಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ರಾಮಯ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Thank you very much, sir, for the detailed and enlightened session. If there are any questions from the audience, you can ask, sir.
ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. So once if the fishes are affected with any bacterial or viral infections, is there any other remedies which we can do for it and get rid of it? Yeah, if you can identify that bacterial disease in early stages, yes, you can do it. If you are growing them in ponds, it's very easy to treat. In case of cages, it's quite difficult. Because water. Correct. So there are some normally we in ponds we exchange more water, we starve the fish for 1 or 2 days, and or else we give minimum feeding and try to minimize the bacterial disease outbreak. We don't recommend use of any antibiotics. Medicine. Yeah, exactly. We try to minimize it by managing the water quality parameters. Risk ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಔಟ್ಬ್ರೇಕ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ we have no other option than using safest antibiotics. ಸರ್ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗೋದು ರೆಡ್ ಸಿಲಾಪಿನೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕಲರ್ ಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಸಿಲಾಪಿನೇ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಲಾಪಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಲಾಪಿ ಅದು ಬಂದು ಅಲ್ಬಿನಿಸಮ್, ಏನು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಆರಿಯಸ್ ಅಂತ ಮೊಜಾಂಬಿಕಸ್ ಎರಡು ಫಿಶನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೆಡ್ ತಿಲಾಪಿಯನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಿಶ್ದು ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ತಿಲಾಪಿಯ ಮೊಜಾಂಬಿಕಸ್ ಆ ಫಿಶ್ದು ಜೀನ್ ಟ್ರೈಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಫಿಶ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿ ಅದರದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋಂಥ ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಡೆಪ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪಿರುತ್ತೆ, ಡೆಪ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಂಥ ಪಾಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಕೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ರೆಡ್ ತಿಲಾಪಿಯ ನಾರ್ಮಲಿ ಹಂಗೆ ಕಲರ್ ಬದಲಾಗಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆದರೆ. ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಹಾಕನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಅದೇ ಕಲರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೆಡ್ ತಿಲಾಪಿಯ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ರೆಡ್ ತಿಲಾಪಿಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಬರೋದು. ಬಣ್ಣ ಹಂಗೆ ಬದಲಾಗಲ್ಲ, ಹಂಗೇನೋ ಬದಲಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಡೆಪ್ತ್ ವಾಟರ್ ಡೆಪ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಚರಿ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಇದು ಕಲರ್ ನಮಗೆ ಬದಲಾಗ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಂಥ ಫಿಶ್ ಸೀಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡಿ, ನನಗೆ ಕಲರ್ ಬದಲಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾಬಲಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಫಿಂಗರ್ ಅವರಿಂದ ಬೈ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೈ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ನೀವು ರೆಡ್ ತಿಲಾಪಿಯ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ತುಂಬ ಬೇಕೇ ಇದೆ ಸರ್. ಹಾಂ ಹೌದು, ಅದೇ ರೇಟು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಲರ್ ಅದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತಿಲಾಪಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಸರ್. 130 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. 130. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾಂ, ನಾವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಅದನ್ನೇ ಬೇರೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಒಂದು 4-5 ಬಿಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನಂತಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ತ್ ವಾಟರ್ ಡೆಪ್ತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಏರೇಷನ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಕಲರ್ ಏನಂತಾರಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಬಿಳಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಡೆಪ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಟರ್ ಡೆಪ್ತ್ ನೀರಿನ ಲೆವೆಲ್ನ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 0.8 to 1 ಮೀಟರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದು 1.2 ಇಂದ 1.3ವರೆಗೂ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸರಿ, ಮತ್ತು ಏರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. Thank you, sir, for your response. Now I request our coordinator to kindly felicitate Mr. Govindraj sir as a token of appreciation. ಕೇಜಸ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಅದು ರಿಸರ್ಚ್ ಬೇಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸು ಒಂದೆರಡು ಡ್ಯಾಮ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಅದೊಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ. TB ಡ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫಿಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದೋ ಒಂದು ಹೈದ್ರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ, ಅವರು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಬಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಶೋರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ fish in
Thank you. Thank you everyone. Thank you once again, Mr. Govind sir, for sharing your valuable knowledge with us. With that, we'll conclude the session. We'll now have a short tea break and we request everyone to rejoin us by 10:45 a.m. for the next session. Thank you.